Hello, dear students. Welcome to video series of database management system. In previous video, we discussed about our unit 3. The name of unit 3 is Introductions to SQL. In today's lecture, we will continue with our third unit. In the previous video, we discussed about the components of SQL as like DDL, DML, DQL, DCL and TCL. DDL command having the three different commands as like create, alter and drop, truncate. DML command having the three commands insert, update, delete. DQL single command select. DCL data control, grant and revoke, two commands. TCL commit, save point and rollback, three commands. These all are the components of the SQL. After that, we was discussed about the data type: integer, number, character, varchar, long, binary data type to store the video and musics, whatever, raw data type, and after is date data type. Okay. In the previous video, we discussed all the fundamentals, data types and components of DBS. Now, in today's lecture, we will discuss about how to create a table and how to insert a data in a table. For that, we need to perform a practical in SQL. So, starting with the syntax of how to create a table and how to insert a data. First of all, we seen the syntax of create table. After that, we have to perform in Oracle or SQL. Let us start. The syntax of create table is starting with the keyword create, table, table name, bracket, column name 1, data type and size. Column name 2, data type and size. Column name 3, data type and size. Column name n, જ્યાં સુધી જેટલી પણ કોલમ આપણે રિક્વાયરમેન્ટ હોય એટલી કોલમ આપણે એડ કરવાની, data type and size. After closing the bracket and semicolon. Clear? This is the syntax of how to create a table. Again, we repeat the syntax: create table, table name. Table name is user defined. તમારે જે પણ ટેબલ નું નામ અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરવું હોય એ તમે કરી શકો છો. Bracket, column name 1, data type and size. Column name 2, data type, size. Column name 3, data type and size. Column name n, data type and size. Bracket over and last is semicolon. Let us see example. Create table. Table name is staff. Bracket. First column, my first column name is staff ID with the data type integer. Size of staff ID, data type size of staff ID is 2. Second column name staff underscore name varchar. The size of staff name data type varchar is 30. Staff mobile number with the integer data type 10, and after that bracket over and semicolon. તો જોઈએ ક્વેરી કેવી રીતે બની. તો ક્વેરી જુઓ: create table staff, staff ID integer 10, staff name varchar 230, staff mobile number integer 10. હવે મારું આ ટેબલ is successfully created or not એ ચેક કરવું છે.
તો શું કરવું પડે? તો લખવું પડે DESC staff. શું કરવું પડશે? DESC staff means describe the staff table. Okay, I hope clear with the syntax of how to create a table. Let us start to perform in SQL. You all of you sorry, you all of you install the Oracle 11g. Enter with your username and password which is set by you at the installations time. Okay, and start with the SQL prompt. Let us start with the syntax of create command. Okay, write create table as per the syntax of the create table. Create table, table name. For example, આપણે સ્ટુડન્ટ નું ટેબલ બનાવીએ, સોરી આપણે સ્ટાફ નું ટેબલ બનાવીએ છીએ, તો શું થશે? ક્રિએટ ટેબલ સ્ટાફ બ્રેકેટ સ્ટાફ અંડરસ્કોર આઈડી, એ આપણી પહેલી કોલમ નું નામ હતું. એની ડેટા ટાઈપ હું શું આપું છું? નંબર, અને સાઇઝમાં શું આપ્યું મેં? 10. ક્લિયર? સ્ટાફ અંડરસ્કોર આઈડી, ડેટા ટાઈપ ઇઝ નંબર, અને બ્રેકેટમાં આપી એની સાઇઝ. સ્ટાફ અંડરસ્કોર નેમ, એનું ડેટા ટાઈપ આપ્યું છું વર્કર 2, અને સાઇઝ આપું છું 10. અને ત્રીજી કોલમ આપું છું સ્ટાફ મોબાઈલ નંબર, એમાં પણ નંબર જ આવે તો આપણી ડેટા ટાઈપ એને શું આપીએ? નંબર, બરાબર, અને સાઇઝ આપી છે 10. છેલ્લો બ્રેકેટ ઓવર, અને અહીંયા શું આવશે? સેમિકોલોન. બરાબર, તો આ હતી આપણી ક્રિએટ ટેબલની ક્વેરી. તો કેવી રીતે લખશું આપણે ક્રિએટ ટેબલની ક્વેરી SQL માં? ક્રિએટ ટેબલ સ્ટાફ, પછી બ્રેકેટ, કોલમ ફર્સ્ટ ડેટા ટાઈપ in bracket size, column second data type in bracket size, column third data type in bracket size. બરોબર છે? જે ક્રિએટની સિન્ટેક્સ આપણે સમજી એ પ્રમાણે આપણે સ્ટાફનું ટેબલ બનાવ્યું. બરોબર, જો અહીંયા કાંઈ પણ તમારી સિન્ટેક્સમાં ભૂલ હશે તો ક્વેરી રન થશે નહીં. હવે પુટ ધી એન્ટર. મને એવો મેસેજ આવ્યો ટેબલ created. That means there is no error in my syntax of create query. બરોબર છે? ક્રિએટ ની ક્વેરી સક્સેસફુલી મારી રન થઈ ગઈ છે, ટેબલ ક્રિએટ થઈ ગયું છે. હવે ટેબલને જોવું છે તો શું કરવાનું? DESC ટેબલનું નામ, DESC સ્ટાફ. બરાબર, પછી શું કરવાનું? તો કે એન્ટર. જો મને ટેબલનું અહીંયા સ્ટ્રક્ચર બતાવ્યું, જે આપણે ઉપર જે રીતે આપણે ટેબલની ક્રિએટની ક્વેરીમાં લખ્યું હતું એ રીતે અહીંયા મને શું બતાવ્યું છે? ટેબલનું સ્ટ્રક્ચર, સ્ટાફનું આઈડી, સ્ટાફ નેમ એન્ડ સ્ટાફ મોબાઈલ નંબર. ક્લિયર છે? તો આવી રીતે ટેબલ ક્રિએટ થાય. આ શું હતું? તો કે ટેબલ ક્રિએટની ક્વેરી. બરાબર, we have successfully created a staff table. બરાબર, let us see how to insert a data in a table. After the successfully creations of the table, now we want to insert a data in a table. Then the syntax of insert a data in a table: insert into table name bracket column name 1 column name comma column name 2 up to column name and bracket over values bracket start value 1 value 2 up to value and bracket over and semicolon. Okay, let us see example. Insert into staff is our table name, bracket
Here the column name, my first column name is staff underscore ID, second column name is staff underscore name, third column name is staff underscore mobile number, values 101, name and mobile number and bracket over and semicolon. Here staff table having the 3 columns, then the value of column is 3. જેટલી કોલમ આપણે ક્રિએટ ટેબલમાં કરી હોય એટલી જ કોલમની અહીંયા વેલ્યુ આપણે ઇન્સર્ટ કરવાની થશે. તો સ્ટાફ ટેબલની અંદર આપણી પાસે 3 કોલમ છે, સ્ટાફ આઈડી, સ્ટાફ નેમ અને સ્ટાફ મોબાઈલ નંબર. તો એમાં 3 વેલ્યુ પણ ઇન્સર્ટ કરવાની થશે. સ્ટાફ આઈડીમાં આપણે ઇન્સર્ટ કર્યું 101, સ્ટાફ નેમમાં ધ્રુવી મારસોણિયા અને સ્ટાફ મોબાઈલ નંબર આપણે અહીંયા ઇન્સર્ટ કરેલા છે. જોઈએ તો આખી ક્વેરી કેવી રીતે બનશે. Insert into staff, staff underscore ID, staff underscore name, staff underscore mobile number, values and bracket over and semicolon. બરાબર છે. ચલો હવે go to in again SQL and perform the practicals. We already created a table staff, then no need to create another table. We put the data in staff table itself. So query of insert into, as per the syntax, insert into staff. જે મારા સ્ટાફ છે એ શું છે, મારા ટેબલનું નામ. પહેલી કોલમ છે એમાં સ્ટાફ અંડરસ્કોર આઈડી કોમા, બીજી કોલમનું નામ છે સ્ટાફ અંડરસ્કોર નેમ, ત્રીજી કોલમનું નામ છે સ્ટાફ અંડરસ્કોર મોબાઈલ નંબર. જે કોલમના નામ તમે ટેબલ ક્રિએટ કર્યું હોય એ ટાઈમે આપ્યા હોય એ સેમ જ કોલમના નામ અહીંયા ઇન્સર્ટ ટાઈમે આપવાના. જો પણ એમાં મિસ્ટેક હશે તો ટેબલમાં ડેટા ઇન્સર્ટ થશે નહીં. ટેબલના નામમાં પણ મિસ્ટેક હશે તો ડેટા ઇન્સર્ટ થશે નહીં. ઓકે, બ્રેકેટ ઓવર હજુ લખવાનું બાકી છે. વેલ્યુઝ, બરાબર. હવે સ્ટાફ આઈડી છે હું 1 થી સ્ટાર્ટ કરું છું ફોર એક્ઝામ્પલ, બરાબર. સ્ટાફ નેમ નો ડેટા ટાઈપ ને શું આપેલો છે તો અહીંયા જુઓ વેરકેર 2. તો કેરેક્ટર અને સ્ટ્રિંગ ઈ આપણે સિંગલ કોટેશન્સમાં એન્ટર કરવાની રહે, જ્યારે ન્યુમેરિક વેલ્યુઝ છે એને સિંગલ કોટેશનમાં એન્ટર કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. તો સ્ટાફ ડિટેલ્સમાં હું અહીંયા નાખું છું ધ્રુવી, બરાબર. મોબાઈલ નંબર છે એ આપણે એનો ડેટા ટાઈપ નંબર આપ્યો છે તો એને કાંઈ સિંગલ કોટેશનમાં આપવાની જરૂર નથી, બરાબર છે. શું નાખ્યું મેં? સ્ટાફ આઈડી 1, સ્ટાફ નેમ ધ્રુવી અને મોબાઈલ નંબર નાખ્યા 123 ચલો હવે પુટ ધી ઇન્સર્ટ કરો. મેં એન્ટર કર્યું એટલે મને શું મેસેજ આવી ગયો? 1 રો ક્રિએટેડ. ધેટ મીન્સ મારી ક્વેરીમાં કાંઈ મિસ્ટેક નથી, બરાબર. મારા ટેબલમાં ડેટા ઇન્સર્ટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એક ડેટા ઇન્સર્ટ કર્યો છે, બરાબર. બીજો ડેટા ઇન્સર્ટ કરવો હોય તો શું કરવાનું? તો કે પેજ અપની કી પ્રેસ કરશો એટલે તમને આગલી ક્વેરી જોવા મળશે. પેજ અપ, બરાબર. લેટ અસ અહીંયા હું ચેન્જ કરું છું ટુ, અહીંયા પણ નામ પણ ચેન્જ કર્યું છે મેં, મોબાઈલ નંબર ચેન્જ કરું છું, બરાબર. અગેન શું આપું તો કે એન્ટર. સક્સેસફુલી 1 રો ક્રિએટેડ. ટોટલ આપણે 5 રેકોર્ડ આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ. ત્રીજી રો ઇન્સર્ટ થઈ, 4th રો આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ, 4 રો ઇન્સર્ટ થઈ છે અને 5th રો આપણે હમણાં ઇન્સર્ટ કરી દઈએ. સોરી, ચલો આપણે સક્સેસફુલી કેટલી રો ઇન્સર્ટ કરી ટેબલની અંદર? તો કે 5. આપણી પાસે સ્ટાફ ટેબલ છે એમાં આપણે
5 રો છે એ ઇન્સર્ટ કરી છે. ધેટ મીન્સ 5 કોલમમાં વેલ્યુ પુટ કરેલી છે. ઓકે, નાઉ ગો અગેન ઇન અવર પ્રેઝન્ટેશન્સ. બરાબર, આવી રીતે ઇન્સર્ટ થઈ ગયું. હવે I want to access the data which I insert in the table. Then we have to use a select command. Okay, select display all the rows and all the columns from the table. તો કેવી રીતે select ની query લખાય? How to write a select query? Select star from table name and last માં colon. બરાબર, semicolon. Select star from staff અને semicolon. ચલો હવે પરફોર્મ કરીએ SQL માં. select ની query select star from staff. તો આપણે અહીંયા 3 કોલમ્સ છે આપણી અને 5 વેલ્યુઝ એન્ટર કરેલી છે. તો એને જોઈએ. મેં સિલેક્ટ કર્યો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટાફ. તો મને ડિટેલ્સ બધી આવી. સ્ટાફ આઈડી જે આપણે એન્ટર કર્યા હતા એ ઇન્સર્ટ ટાઈમે સ્ટાફનું નામ અને મોબાઈલ નંબર. બરાબર છે. તો I have successfully created my first table staff and successfully selected. Okay. Again, go in presentation, select table query, select star from staff. બરાબર, આપણે જે હમણાં ડિટેલ્સ આ ટેબલ્સ બતાવ્યું છે એ જ ટેબલ્સ મેં બીજું કોઈ એક્ઝામ્પલ લઈને અહીંયા મૂકેલું છે. ક્લિયર છે સિલેક્ટની ક્વેરી? હવે કોઈ પર્ટિક્યુલર રો સિલેક્ટ કરવી હોય, બરોબર, તો કેવી રીતે થાય? અહીંયા આપણે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટાફ લખ્યું છે તો આખું જ ટેબલ આપણે જોવા મળ્યું. હવે મારે ફોર એક્ઝામ્પલ ખાલી જયની સ્ટાફ ડિટેલ્સ જોતી હોય તો શું કરવાનું? જય જેનું સ્ટાફ નામ છે એની ડિટેલ્સ જોતી હોય તો શું કરવાનું? તો કે સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ નેમ વેર શું મૂકવાનું? conditions. અહીંયા to selected particular row, then I want to put a where conditions. Okay, as per the conditions we got the output, or as per the requirement we put the conditions. Select star from staff where staff id equals to 101. અથવા તો આપણે જે પણ કાંઈ વેલ્યુ ટેબલમાં એન્ટર કરી છે એ ત્યાં પુટ કરવાની. તો જોઈએ ક્વેરી કેવી રીતે બને. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટાફ વેર સ્ટાફ આઈડી ઇક્વલ્સ ટુ 1. તો ફોર એક્ઝામ્પલ we have to select a staff id 2. then our query is select star from staff, put the where condition where. પછી શું પુટ કરવાનું છે? તો કે conditions. કન્ડિશન્સમાં કોલમનું નામ સેમ એઝ ટેબલમાં જેમ કોલમનું નામ હોય એવી જ રીતે આપવાનું. શું આપવાનું? અહીંયા 2. આપણે શું અહીંયા જોઈએ છે કે જેનું સ્ટાફ નામ જય હોય એ વ્યક્તિની આપણે ડિટેલ્સ જોઈએ છે, એટલે પર્ટિક્યુલર જયની જ રો જોઈએ છે, આખું ટેબલ જોતું નથી. Then got the output. See the output. Staff id, staff name, staff mobile number. Particular row we have to select for the where closer. Where closer નો યુઝ કરી આપણે particular row select કરેલી છે. સેમ એવી રીતે again press the page up key. I have to put staff underscore name. I already said that staff underscore name column with the data type varchar2, then put in the single quotations. Got it the output which is having a staff underscore name equals to Dhruvi. Okay. It gives the output depends on your where conditions. જેવી રીતે તમે where condition આપી હશે એવી રીતે તમને output આપશે. Okay. Clear all of you? Now go to in our again presentations. Now
select ની query. We have to run a select query successfully and see the output. Depends on the where closure. Okay. Next, we have to see a create, insert and select query. As like DDL command, we have to create in DDL command. After that, we have to insert a data in a table, select a particular data with the where closure and select all the columns. Okay. Now, alter. We have to use a alter command for modifying a structure of the table. For that, we have to add a new column in a table. For example, આપણે સ્ટાફ નું ટેબલ અહીંયા ક્રિએટ કર્યું કે જેમાં ડેટા શું છે તો કે સ્ટાફ આઈડી, સ્ટાફ નેમ અને સ્ટાફ મોબાઈલ નંબર. I have to forgot a data staff department. સ્ટાફ ડિપાર્ટમેન્ટ નો ડેટા હું ત્યાં એડ કરતા ભૂલી ગઈ છું. બરાબર? તો હવે આપણે શું કરશું તો કે ટેબલને અલ્ટર. બરાબર? એટલે ટેબલના સ્ટ્રક્ચરને આપણે મોડિફાઈ કરવાનું છે. And alter is a DDL command for use to modify the structure of the table. In that, we have to add a new column in our staff table. For that, the syntax of that alter is alter table name, add bracket, new column name 1, data type, size, bracket or if I want to add a single column, then the complete here the syntax, and if I want to put a second column, then another new column name, data type and size, bracket or and semicolon. Okay, let us see example. Alter table staff, add. My column name is staff type, data type, bracket 2, size is 15, bracket or and column. Let us see the full query. Alter table staff, add staff underscore type, bracket 2, size is 15. બરાબર છે. હવે આનાથી શું થશે આ ક્વેરી થી તો કે આ ક્વેરી થી મારા સ્ટાફ ટેબલની અંદર સ્ટાફ અંડરસ્કોર ટાઈપ નામની નવી કોલમ એડ થશે. ઓકે, let us perform in SQL. First of all, we remain a syntax of alter and how to write a alter query. બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે શું પરફોર્મ કરશું? So, alter table, we have to perform a query like alter table name, add column name, data type and size. Let us see perform in Oracle. Okay, first of all, we seen our staff table, then we have to perform a query. Select star from staff. Okay, here are see આપણા સ્ટાફ ટેબલ ની અંદર સ્ટાફ આઈડી, સ્ટાફ નેમ અને સ્ટાફ મોબાઈલ નંબર. બરાબર, આ ત્રણ કોલમ છે. હવે આપણે આ ટેબલ ને અલ્ટર કરીએ તો એઝ પર ધી સિન્ટેક્સ અલ્ટર table name is staff, add in bracket new column name staff underscore department, data type varchar 2 with the size. અહીંયા શું થશે તો કે આપણે સ્ટાફ ટેબલ ને અલ્ટર કરીએ છીએ અને એમાં
નવી કોલમ એડ કરીએ છીએ સ્ટાફ અંડરસ્કોર ડિપાર્ટમેન્ટ, જેની ડેટા ટાઈપ આપણે આપી છે varchar2 અને સાઇઝ આપી છે 10. ઓકે, પુટ ધી એન્ટર કરો. ટેબલ અલ્ટર્ડ, બરાબર, ટેબલ સક્સેસફુલી એન્ટર્ડ. હવે આપણે જોવું છે તો શું કરશું? ડીએસસી સ્ટાફ, તો ટેબલ નું લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર બતાવશે. ધેટ મીન્સ આપણે સ્ટાફ અંડરસ્કોર ડિપાર્ટમેન્ટ, બરાબર, એવી નવી કોલમ આપણે ઇન્સર્ટ કરી છે તો બતાવે છે કે નહીં. તો જુઓ અહીંયા સ્ટાફ અંડરસ્કોર ડિપાર્ટમેન્ટ નવી કોલમ એડ થઈ ગઈ. ધેટ મીન્સ અવર ક્વેરી ઇઝ સક્સેસફુલી રન. ઓકે, હવે આપણે અહીંયા કરીએ સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટાફ. તો અહીંયા સ્ટાફ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હજુ કાંઈ આપણે ઇન્સર્ટ કરેલું નથી. ઓકે, તો આપણે એક છઠ્ઠો રેકોર્ડ એવો ઇન્સર્ટ કરીએ કે જેમાં આપણે શું પુટ કરશું? આપણે સેમ ઇન્સર્ટની ક્વેરી આપણી જે હતી, બરાબર, જેમાં આપણે શું કર્યું હતું? 3 કોલમ ઇન્સર્ટ કરી હતી, સ્ટાફ આઈડી, સ્ટાફ નેમ અને સ્ટાફ મોબાઈલ નંબર. વેલ્યુ આને આ. જો હું હવે આને વેલ્યુને આ જ વેલ્યુ સેમ ઇન્સર્ટની ક્વેરી રન કરાવું છું તો જોજો શું થાય છે. પુટ ધી એન્ટર. 1 રો ઓલ્સો એ ક્રિએટેડ, બરાબર. પાછું કરું તો શું થયું? 5 નામનો રેકોર્ડ 2 વાર આવી ગયો, બરાબર, અને ટોટલ રો કેટલી થઈ ગઈ? સિલેક્ટ. એટલે એવું કઈ જરૂરી નથી કે જેટલી કોલમ હોય તેમાં બધી તમે વેલ્યુ પુટ કરો. અહીંયા સ્ટાફ ડિપાર્ટમેન્ટ, હવે આપણે અહીંયા સ્ટાફ ડિપાર્ટમેન્ટની વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ તો અહીંયા એક કોલમ વધારવી પડશે, સ્ટાફ અંડરસ્કોર ડિપાર્ટમેન્ટ, બરાબર. તો સોરી, સ્ટાફ અંડરસ્કોર ડિપાર્ટમેન્ટ, બરાબર. તો હવે અહીંયા આપણે શું કરવું પડશે? તો કે મોબાઈલ નંબર પછી હજી એક વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવી પડશે. શું? તો કે ડિપાર્ટમેન્ટ. તો આપણે અહીંયા શું એન્ટર કરીએ? કોમ્પ્યુટર, સિંગલ કોટેશન ઓવર varchar2 આપ્યું છે ડેટા ટાઈપ અને આપણે સ્ટ્રિંગ આપી છે, બરાબર. હવે આ ક્યાં એડ થાય છે? તો કે મેં સ્ટાફ આઈડી અને નામ ચેન્જ કર્યું નથી, ખાલી શું નવું ઇન્સર્ટ કર્યું છે? ડિપાર્ટમેન્ટ. એની જગ્યાએ હું હવે અહીંયા ઇન્સર્ટ કરું છું 6 7, બરાબર. સ્ટાફ નેમ ગીતા, mobile number, and I have to insert a staff department with the computer. Enter. બરાબર. 1 row created. Again we have to select. તો જો staff details આવી ગઈ. 7 ગીતા, mobile number and staff detail is computer. Okay. હવે મારે બીજા કોઈ પણ રેકોર્ડમાં સ્ટાફ ડિટેલ ઇન્સર્ટ કરવી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 1 વાળા રેકોર્ડમાં કરવી છે તો આપણે અહીંથી ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એવું કર્યું, બરાબર. 1 નેમ ઇઝ ધ્રુવી. જો પહેલો રેકોર્ડ છે એવી સેમ વેલ્યુ હું પુટ કરું છું, બરાબર. અને અહીંયા હું એન્ટર કરું છું સ્ટાફ ડિટેલ્સ એઝ સિવિલ, બરાબર. તો શું થાય છે જોજો. ઇન્સર્ટ શું આવ્યું? too many values, બરાબર. એરર આવી. શું કામે? સેમ આઈડી, સેમ નામ, સેમ મોબાઈલ નંબર બધું અવેલેબલ છે એટલે ડુપ્લિકેશન્સ થવાના ચાન્સીસ થયા એટલે too many rows ની એરર આવી ગઈ છે, બરાબર. હવે એવું કરવું હોય તો શું કરવાનું? પેલા અલ્ટર કોલમ થી સમજાઈ ગયું કે અલ્ટર થી આ થશે, બરાબર. હજી એક હું રેકોર્ડ અહીંયા ઇન્સર્ટ કરું છું નવો 8. સ્ટાફ નેમ ઇઝ રામ, અને બ્રાન્ચ અહીંયા નાખું છું મિકેનિકલ, બરાબર. ઇન્સર્ટ here again a error, insert into staff. Okay, તમારે આ મને એરર સોલ્વ કરીને કહેવાનું છે કે આ એરર શેની આવે છે, બરાબર. હું નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં એનું સોલ્યુશન આપીશ, બરાબર. આવી રીતે શું થશે તો કે ટેબલ અલ્ટર થઈ જશે. ટેબલ અલ્ટર કરવું હોય મારે અથવા ટેબલ અલ્ટરમાં પહેલા આપણે શું જોયું તો કે ન્યૂ કોલમ કેવી રીતે ઇન્સર્ટ કરવાની. હવે પછી શું જોઈએ કે જે કોલમ છે એક્ઝિસ્ટિંગ છે એને મોડિફાઈ કરવું હોય તો શું કરવાનું? તો કે મોડિફાઈ એક્ઝિસ્ટિંગ
ટેબલ. તો એના માટે શું કરવાનું? અલ્ટર ટેબલ, ટેબલ નેમ એડ હતું ત્યાં શું કરવું પડશે? મોડિફાઈ બ્રેકેટ ન્યુ કોલમ નેમ 1 ડેટા ટાઈપ એન્ડ સાઇઝ. બરાબર છે. હવે એને ક્વેરીમાં ફોર્મ કરીએ તો શું થાય? અલ્ટર સ્ટાફ મોડિફાઈ સ્ટાફ ટાઈપ varchar size is 15. જો આપણે એડમાં શું કર્યું હતું એ જોઈએ એટલે મોડિફાઈ સમજાશે. અહીંયા એડની ક્વેરીમાં આપણે ડેટા ટાઈપ શું લીધું હતું? varchar 2. જ્યારે આપણે મોડિફાઈમાં એ ડેટા ટાઈપને શું કરી નાખીએ છીએ? તો કે સિમ્પલી varchar. બરાબર થઈ ગયું. તો મોડિફાઈની ક્વેરી કેવી રીતે આવશે? તો કે અલ્ટર સ્ટાફ મોડિફાઈ સ્ટાફ ટાઈપ varchar અને ડેટા ટાઈપ. તો એની ક્વેરી શું થઈ? અલ્ટર ટેબલ સ્ટાફ મોડિફાઈ સ્ટાફ ટાઈપ varchar 15. ચલો એ જ ક્વેરી આપણે અહીંયા કરીએ. અહીંયા ટેબલ જુઓ 7 રો સિલેક્ટેડ. બરાબર 7 રો જ ઇન્સર્ટ થઈ છે. 2 રો ની આપણે એરર આવી છે, ઇન્સર્ટ થઈ નથી. હવે હું કરું છું અહીંયા અલ્ટર ટેબલ સ્ટાફ એડની જગ્યાએ મોડિફાઈ. શું મોડિફાઈ કરવાનું છે? તો કે સ્ટાફ ડિટેલ્સમાં ડેટા ટાઈપ હું આપી દઉં છું varchar. બરાબર અહીંયા મેં 10 આપ્યા હોય તો મારે સાઇઝ વધારવી છે 20 કરવી છે તો મોડિફાઈ થી હું કરી શકું છું. પુટ ધી એન્ટર સ્ટાફ ડિટેલ્સ ઇનવેલિડ આઈડેન્ટિફાયર્સ. જો આપણે જે નવી રો એડ કરી છે એનું નામ શું છે? સ્ટાફ ડિપાર્ટમેન્ટ. અહીંયા મેં શું ઇન્સર્ટ કર્યું? સ્ટાફ ડિટેલ્સ. એટલે એરર આવી. ચલો હવે એને સોલ્વ કરીએ. મેં જેમ કીધું તો એમ કે જે કોલમનું નામ હશે એ જ અહીંયા લખવું પડશે. તો અહીંયા શું લખવું પડશે? સ્ટાફ ડિપાર્ટમેન્ટ. પુટ અગેન એન્ટર ટેબલ અલ્ટર. હવે મારે જોવું છે તો કેવી રીતે જોવું? DAC સ્ટાફ. બરાબર પેલા varchar 10 હતું, અહીંયા સ્ટાફ ડિપાર્ટમેન્ટમાં શું ડેટા ટાઈપ થઈ ગયું છે? varchar, પણ સાઇઝ ચેન્જ થઈ ગઈ 20. તો આવી રીતે આપણે શું કરી શકાય છે? અલ્ટર with modify of existing column. બરોબર છે. તો આજે આપણે SQL ના પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કર્યા, સાથે સાથે આપણે શું આજના લેક્ચર્સમાં જોયું છે તો કે ટેબલને ક્રિએટ કરવાનું. બરોબર, જેની સિન્ટેક્સ આપણે પાછી રિપીટ કરી લઈએ. બધી જ સિન્ટેક્સ આપણે પાછી રિપીટ કરી લઈએ કે કેવી રીતે સિન્ટેક્સ આપણે પરફોર્મ કરી છે. બરોબર, ક્રિએટ ટેબલની ક્વેરી. બરાબર, ક્રિએટ ટેબલ, ટેબલ નેમ, કોલમ નેમ, ડેટા ટાઈપ સાઇઝ, કોલમ નેમ, ડેટા ટાઈપ સાઇઝ. બરાબર, ક્રિએટ ટેબલ, આપણે સ્ટાફ નામનું ટેબલ ક્રિએટ કર્યું વિથ ધી કોલમ, સ્ટાફ આઈડી, સ્ટાફ નેમ, સ્ટાફ મોબાઈલ નંબર. બરાબર, સેમ આ જ ક્વેરી આપણે પરફોર્મ કરી SQL માં. એ આપણે જોયું, ટેબલને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું તો શું આઉટપુટ મળ્યું એ પણ આપણે જોયું. હવે ટેબલની અંદર ડેટા ઇન્સર્ટ કરવો હોય તો ઇન્સર્ટ ડેટા in the table, then we have to perform a query insert into table name, column name 1, column name 2 up to n values, value 1, value n up to value n up to bracket over and last is semicolon. Insert into staff, staff id, staff name, તમારી જેટલી કોલમ હોય બરાબર એ સ્પેસિફાઈ કરવાની અને એની વેલ્યુ તમારે સ્પેસિફાઈ કરવાની છે. બરાબર, આપણે આ જોવું હોય, આ ફૂલ ક્વેરી થઈ ઇન્સર્ટની, મારે જોવું છે ટેબલમાં ડેટા સક્સેસફુલ ઇન્સર્ટ થયો છે કે નહીં, તો સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ ટેબલ નેમ કરશો એટલે આખા સ્ટાફની ડિટેલ્સ આપને મળી જશે. બરાબર, એવી રીતે પર્ટિક્યુલર કોઈ રો સિલેક્ટ કરવી હોય છે તો શું પુટ કરવું પડશે મારે? વેર ક્લોઝર. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ સ્ટાફ વેર, જે તમારું સ્ટાફ આઈડી તમારા ડેટામાં હોય એને શું પુટ કરી શકો છો? કન્ડિશન્સ તરીકે. બરાબર છે. સિલેક્ટ, અલ્ટર કરવું હોય કોઈ નવી રો અથવા તો નવી કોલમ એડ કરવી છે આપણે આપણા ટેબલમાં તો અલ્ટર ટેબલ, ટેબલ નેમ, એડ column name, data type and size, bracket over and semicolon. If you want to add more than one column, then put second column. Alter table staff, add
સ્ટાફ ટાઈપ, ડેટા ટાઈપ અને સાઇઝ. બરાબર, જેવી રીતે આપણે સ્ટાફ અંડરસ્કોર ડિપાર્ટમેન્ટ એ છે આપણે ઇન્સર્ટ કરી. બરાબર, સેમ એવી રીતે મોડિફાઈ કરવું હોય તો શું યુઝ કરવાનો કીવર્ડ મોડિફાઈ, જેમાં આપણે ડેટા ટાઈપ મોડિફાઈ કરી હતી. ક્લિયર છે? ચલો હવે પછીના લેક્ચર્સમાં આપણે કન્ટિન્યુ હજી અલ્ટર, અપડેટ, ડિલીટ, ડ્રોપ, ટ્રંકેટ એ બધા વિશે ડિસ્કશન્સ કરશું. Thanks to all of you for watching this video.